the ideas. So with a diverse lineup like this, we really believe that the students and the audience that come to eSummit will gain from the expertise and experience of a lot of these founders and through their journey, how they have built companies, how they have built businesses, ventures, and learn from them. So our overall eSummit is spread across 4 conclaves, where we typically deal with the complete 0 to 1 journey of a startup founder, and we segregate them into 4 categories. First one is the youth conclave, where we target the students and the college students basically who are into their initial stage of entrepreneurship, what we call them as aspiring entrepreneurs. So we cater to them through various case challenges and similar startup challenges, where we help them to inculcate all this kind of entrepreneurial abilities, thinking abilities, or design thinking, or whatever is needed to become an entrepreneur. This year we also have a Best Bazaar, where students with their creative ideas, without committing to any company or something, they can sell their creative products or services to the eSummit audiences. So that's one of the things which we'll be initiating this year. So next is the Innovators Conclave. So after the Youth Conclave, the next set of students or the professionals, where you have an idea, you have a proof of concept, but you need to get into the market. So that's where Innovators Conclave comes in to cater to the innovation aspect of entrepreneurship, where the people with an idea get mentorship, get network of the business people who are into the market, who have the experience of how this kind of startup works and how you can make your venture market ready. That's what Innovators Conclave is all about. We have multiple events under them. One is the bootcamp, which is a 6-week accelerator program where we help those startups in the ideation stage to build products, launch their proof of concept, and launch their product during the eSummit under the demo day of bootcamp. Next is Startup Conclave. So, hello everyone, I'm Jitanshu, the student executive head for entrepreneurship cell IT. So, coming to the Startup Conclave, so Startup Conclave essentially focuses on the budding entrepreneurs who have figured out their market fit. So, there are various initiatives through which we can do this audience. The newest initiative that we have brought up this year is Pitch Fest, in which there will be 15 to 20 startups who will be pitching in front of a jury panel, who will be angel investors, where on-spot investment will be happening ranging from around 10 to 50 lakhs. That's the first initiative. Second is Elevate. Elevate is a pitching competition which is done in 2 zonals, where the first round is done at the city level, where we have divided into 4 zonals, Mumbai, Chennai, Bangalore, and Delhi. So these are 4 zonals where this Elevate happens. Then coming on to the third initiative is Invest India, which is a matchmaking event for startups and investors. Apart from that, we also have intern fair, which essentially helps startups to hire from the IT Madras team as well. So that's more or less about the Startup Conclave. Coming on to the social initiatives that ECL has done this year. So we have Entrepreneurship Development Drive, which essentially focuses on how can we help other colleges build their own ECL and spread entrepreneurship at their colleges as well. So this year we had 32 plus colleges whom we have catered to and helped build their own entrepreneurial cell. And there were personalized mentorship that was given to those colleges through the ECL team. And right now we are having the eSummit kind of fest in those colleges as well. So that's the other agenda for the ED. Coming on to the E21, one of the social initiatives where we cater to school students and bring them into the fold of entrepreneurship. So what we all observed from our journey that most of us were aware about entrepreneurship from college when we came to college, and that's what we want to change through E21, where right from the 6th, 7th, 8th grade, students know about the entrepreneurship and they start pursuing their journey in startup right from that age itself. Next is our social campaign, which is Inverse, which focused on the artisans and potters or handicraft things, and so these are mostly the artists who are very good at their skills, but they don't have the global exposure. So our social initiative focused on how can we bring them into the startup fold and help them get the global exposure and build startups out of it. One of the new initiatives, social initiatives that we pulled up this year was
establishing like e-cells network in city-wise. So in Bangalore and Coimbatore, we have started our own mini e-cell kind of body, which will help us to promote entrepreneurship in tier 2 cities like Coimbatore and in Bangalore as well. So that's more or less about the social initiatives as well. Coming on to our sponsors, so we had Westbridge Capital, Razor Place Health. So these all are our major sponsors who are helping us creating the impact for e-summit 2025. So this was the overall presentation about what eSummit 2025 is going to be about. Now I would like to give the mic to Suket to take forward about his views on the complete e-cells journey so far, and so far we can proceed further. Thank you, Pratik. I just want to take a moment to reflect on what we're talking about today as the 10th edition of the Entrepreneurship Summit. Over the last 10 years, we've seen the tremendous impact that something like an entrepreneurship cell in IIT class has had in fostering the entrepreneurship culture, motivating students to get into start up themselves, and lead the economic engine of the country. We believe today that it is the right time in India, given the conditions and the support from the government, where students should be willing to start up themselves and take that risk. And students from ITs, they are perfectly positioned, and we as ESL want to be a guiding hand in that entire journey right from the start until the end. And over the last 10 years, that's been our drive and motivation as well. So this year specifically, we have tried to expand our footprint as much as possible. Rather than just being focused in IIT Madras, we are trying to expand our footprint across the country. We have startup meetups in various cities in India. We've had in Delhi, Mumbai, Bangalore, and so on. Along with that, we also try to help other colleges, like it could be IIT Tirupati, IIT Jodhpur, IIT Indore, NIT, SRM, JNT Vellore, all of them set up their own entrepreneurship cells and try to foster entrepreneurship culture in those colleges as well. So we think as a mature e-cell that we've been existing for 10 years, we've learned a lot of things about what students care about, how we can motivate them to get into startups. And we feel like we are in the right place to sort of help spread that learnings that we've had through other institutes as well, and try to spread the impact through that. We are also focusing on providing real funding to the startup founders. So right from someone who might be even thinking about starting up or don't even know what entrepreneurship means, until someone who has a already funded startup, supporting them in securing subsequent rounds of funding. We have programs for each one of them. It includes Pitch Fest, Elevate, Bootcamp, where just like Shark Tank, the startup founders can come and live in front of the investors, they can present, and in 10 minutes they can secure funding. So that's something new that we are starting as well. We also have a very strong social impact agenda. We think as a major organization, it's also a responsibility to have social impact in various ways. And this year we are focusing on on how we can motivate artists in developing entrepreneurial ventures. That said, I welcome all of you to visit eSummit happening on 20th Feb to 2nd March and look at the different events and reach out the team and any questions. I extend my gratitude to our faculty present here, the ESL team, and for all of you coming here to meet us today. And I will now hand it over to Professor Richa Agarwal, who is the faculty advisor for ESL. Thank you, Sujit. Thank you for joining us. This is the 10th edition of eSummit. We have completed a decade of dynamism as the theme for this year's eSummit series. And in this 10 years of dynamic working, we understand that we are now at an inflection point, just as the nation is at an inflection point. And there has been a call for more startups, more founders to come forward, especially the youngsters to come forward and set up their own startups. So we are looking forward to ESL being the driving force which can connect through different campuses across the country, through incubators, through startup founders, to anyone who's aspiring to be a startup also, to connect with us and take the growth story and take this, I would say, the desire to become a country which impacts and brings about the change globally by harnessing this energy which is there in the youngsters. In this process, we have done a lot of activities throughout the year,
and a quick snapshot was shared with you over the presentation. We are organized in a very, well-curated manner into 4 conclaves. The youth conclave, which looks at the youngsters and engages them through workshops, events, competitions. The idea is to, somebody who's just knowing about entrepreneurship to start doing something about it. We don't want them to start thinking of starting an entrepreneurship venture of their own, because they may be too dominating, too overwhelming for a youngster. So we just want them to take that baby step towards it. And then we keep on encouraging them through the youth conclave, then we move on to them to the innovators conclave, from there to the startup conclave, so that eventually they realize that we have a venture of our own. Because if you from the beginning tell somebody that you've got to have a startup, it becomes too much. So we know this journey has to be walked by just taking these tiny steps. And I see ESEL IIT Madras as a facilitating agency. If you have a pre-incubator, you have an incubator, they are just steps in the journey. They are not the journey. They are only part of the journey. ESEL is from the very beginning, when you are just thinking about entrepreneurship, to the later stages also, when you are seeking funds from angel investors, from VC funds, we are there for you. We are also later on also there with you. When you are successful, we are also celebrating the success of the successful startups. So that's how entrepreneurship cell at IIT Madras is organized. We do look at the gap that exists between the institutes like IIT Madras and the Tier 2, Tier 3 colleges. We also look at the gap that exists between Tier 1 cities and the Tier 2 and Tier 3 cities. And we are very sensitive to that, we are very conscious of that, and we have initiated startup walks in Tier 2, Tier 3 cities, wherein colleges and students from these colleges have come together, shared their ideas, and we have kind of brought them on board so that we later on help them move forward towards their journey of startups. Likewise, we have gone into cities like Bhopal, Nashik, Coimbatore, and so many others, which are not necessarily on the Tier 1, but we know that aspirations are not limited to cities. They are just in every village perhaps in India. And how we can reach those distances is perhaps the next agenda for the next decade. I think E21, which connects us with the schools, is a very important initiative. We had offline and online programs there. Online initiatives help us connect with 10,000 students. Offline connected us with 2,100 plus students. The EDD drive, which connects us with 100 plus ESEL in networked campuses. We connected with them more actively to 32 campuses. They have become actively engaged with ESEL activities, and their own ESELs on the campuses are becoming more active. Otherwise, we had a network. See, having a network is not very easy, but making that network active is the challenge. So we have converted, made them 32 of them more active. We will connect perhaps with a lot more. And that said, I think the new focus, the new inverse focus that we have, inverse is about the inner universe that every individual has. Some talents, certain artistic abilities, which generally get ignored in our constant, run for getting a job. We are trying to tell individuals that you could have an opportunity with your inner talent. Please look inwards, tap into that universe of talent that you have and come up with a venture of your own. So with that, let me welcome you all again, to this press conference, and thank you so much. And with that, I pass on the mic to Professor Gummadi. அனைவருக்கும் வணக்கம். நான் ப்ரொஃபஸர் Adithanar, Dean of Students and Campus. ஃபர்ஸ்ட் நீங்கள்லாம் இங்கே இ-சப்மிட்டாக வந்திருக்காங்க, ரொம்ப நன்றி. சார் மைக் வேண்டாம், மைக் வேண்டாம், மைக் வேண்டாம், அப்படி அதிலே பிக்கப் ஆகிடும். ஸோ ஆண்டர்ப்ரினர்ஷிப் பண்ணுறது ஐஐடிக்கு வந்து புதுசு இல்லை. ஆக்சுவலாக வந்து ஆல்மோஸ்ட் 30 years பேக் 1995 we thought about entrepreneurship. So 98 with alumni support we started one center. It's called Center for Technological Innovation, Development and Entrepreneurship Support. It's called C-TIDES. So அது வந்து just started with one advisor and one student volunteer. அது ஸ்லோவாக கொஞ்சமாக டெவலப் ஆகி இன்னோவேஷன்ஸ் ஆண்டர்ப்ரினர்ஷிப் ஐஐடியில் டெவலப் ஆகி ஸோ 2014 C-TIDES பிகம் ESEL. ஸோ ஃபார்மலாக எஸ்டாப்ளிஷ் ஆகி ஸோ அதுக்கப்புறம் அதில் நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டெவலப்மெண்ட் பண்ணி 2015 ஃபஸ்ட் டைம் நாங்கள் வந்து வீக்னு ஒன்று கண்டக்ட் பண்ணோம். ஸோ வீக் வந்து இன்சைட் ஐஐடியில் என்னென்ன டெக்னாலஜி இன்னோவேஷன் பண்ணியிருக்கோம் அதை செலிப்ரேட் பண்ணோம். அதை வச்சு தான் வந்து பசங்களுக்கு வந்து நாட் ஓன்லி அவர் ஓன் ஐஐடி வில் கால் ஃப்ரம் அவுட் சைடர்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு
ஃபஸ்ட் E-Summit 2016 we started 16. ஸோ அப்படி ப்ராக்ரஸ் ஆனது தான் இந்த E-Summit. இப்போ வந்து 10th year இது வந்து. ஸோ 2025 we are celebrating 10th edition of E-Summit. ஸோ லாட் ஆஃப் டெவலப்மெண்ட்ஸ் ஹேப்பன். ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க என்னென்ன ப்ரோக்ராம்ஸ் இருக்குன்னு. முக்கியமாக வந்து திஸ் இயர் we are crossing 100+ startup stalls. ஸோ எக்ஸிபிஷன் ஸ்டால்ஸ் we are putting it up. ஸோ அது வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 6 lakh revenue we are getting out of it. And also ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து இன்டர்ன்ஷிப். ஸோ our own students get internship with startup companies so that they learn the growth of startup எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு so they can learn it. ஸோ இது வந்து இந்த தடவை we got maximum number of more than 100 ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு இன்டர்ன்ஷிப் ஆஃபர்ஸ் கிடச்சிருக்கு. ஸோ இது இல்லாமல் we also அந்த ஸ்கூலில் வந்து கற்றுக் கொடுத்துருக்காங்க. அதில் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு மோர் தேன் 20 ப்ராடக்ட்ஸ் ஸ்கூல் சில்ட்ரன் டெவலப் பண்ணியிருக்காங்க. அது வந்து இந்த E-Summit எக்ஸிபிஷன் ஸ்டாலில் டிஸ்பிளே பண்ணுவாங்க. இதான் பண்ணுவாங்க. ஸோ இது வந்து இப்போ கிட்டத்தட்ட அந்த டீம் அப்போ 2015 ஸ்டார்ட் பண்ணி இப்போ வந்து நியர்லி 350 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டீம் E-Summitக்காகவே ஒர்க் பண்ணிட்டுருக்காங்க. ஆல்மோஸ்ட் ஈக்குவலன் டு சாஸ்திரா டீம் அளவுக்கு டெவலப் ஆகிருக்கு. I think the entire team did a lot of hard work in this, so making 10th edition of E-Summit a grand success. So I wish and thank all students for their hard work. So let this 10th edition be a very grand success of E-Summit at IIT Madras. Thank you. Now I request Professor Kamukoti to address them. Sorry, any national video? No, only Tamil. ஸோ வணக்கம். மறுபடியும் உங்களை ஐஐடி வளாகத்திற்கு வரவேற்கிறோம். இன்னைக்கு இப்போ பேச வேண்டிய டாபிக் வந்து ஆண்டர்ப்ரனர்ஷிப். நம்ம 2047 ஒரு நல்ல உன்னத பாரதத்தை பார்க்கணுன்னா அது நிச்சயமாக ஒரு ஸ்டார்ட் அப் நேஷனாக இருக்கும், ஒரு ப்ராடக்ட் நேஷனாக இருக்கும். நிறையா எம்ப்ளாயர்ஸ் நமக்கு தேவை. ஏன்னா நிறையா ஐடியாஸ் நம்ம கண்ட்ரிக்காக நிறையா ஐடியாஸ், நிறையா சொசைட்டல் ப்ராப்ளம்ஸை சால்வ் பண்ணுறதுக்கு டெக்னாலஜி தேவைப்படுது. அதனால் நிறையா ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனிஸ் வந்து நல்ல ஒரு இன்னோவேட்டிவ் சொல்யூஷன்ஸை கொண்டு வரணுங்கிறது நம்மளோட எதிர்பார்ப்பு. இதுக்காக நம்ம பல எஃபர்ட்ஸ் எடுத்துட்டுருக்கோம். குறிப்பாக ஐஐடி மெட்ராஸில் கிட்டத்தட்ட 20 வருஷமாக நம்ம ரிசர்ச் பார்க் ஆரம்பித்த சமயத்துலேருந்து அது மாதிரி டீன் சொன்ன மாதிரி 1995 to 2000 அந்த டைமில் எப்படி ஒரு ப்ராடக்டை டிசைன் பண்ணலாம், நம்ம பண்ணுற ரிசர்ச் எப்படி ஒரு கரெக்டாக ஒரு ப்ராடக்டாக ஆகும் அப்படிங்கிற அந்த டிரான்ஸ்லேஷனல் ரிசர்ச்சை பற்றி நிறையா யோசிக்க ஆரம்பித்தோம். இன்டர்னலாக ஐஐடி மெட்ராஸில் ஆண்டர்ப்ரனர்ஷிப் செல்லு எங்கே தான் இதற்கு முதல் ஸ்டெப்பு. அதுக்கு அடுத்தது சென்டர் ஃபார் இன்னோவேஷன், அதுக்கப்புறம் நிர்மான், அதுக்கப்புறம் நிறையா இன்குபேட்டர்ஸ். அது ஒரு டொமைனுக்கும் தனித்தனியாக இன்குபேட்டர். இப்போ ஹெல்த் டெக்னாலஜிக்கு இன்குபேட்டர்ஸ், பயோக்கு ஒரு இன்குபேட்டர், அதே மாதிரி சைபர் ஃபிசிக்கல் சிஸ்டம் இன்குபேட்டர், சஸ்டைனபிலிட்டிக்கு ஒரு இன்குபேட்டர். இது மாதிரி பல இன்குபேட்டர்ஸ் நம்ம ஆரம்பிச்சிருக்கோம். அதையும் தாண்டி ஃபைனலாக இந்த ஸ்டார்ட் அப்ஸை ஒரு கைடன்ஸ் கொடுத்து அவங்கள ஒரு பெரிய யூனிக்கான ஆக்கிறதுக்கு கோபாலகிருஷ்ணன் தேஷ்பாண்டே சென்டர். இது மாதிரி ஒரு இன்னோவேஷன் அண்ட் ஆண்டர்ப்ரனர்ஷிப் ஸ்டாக்னு சொல்லலாம். அதாவது ஆரம்பத்துலேருந்து ஒரு ஐடியா வந்ததுலேருந்து அது ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல் ஸ்டார்ட் அப் ஆக்கிறதுக்கு என்னெல்லாம் ஸ்டெப் உண்டோ அதை இன்டர்னலாக ஐஐடி மெட்ராஸில் நாங்கள் செஞ்சுட்டு வரோம். கிட்டத்தட்ட இதில் பெனிஃபிட் ஆனது கிட்டத்தட்ட ஒரு 400 ஸ்டார்ட் அப்ஸ் ஆகிருக்கு இப்போ. பட் இதையும் தாண்டி அனைவருக்கும் ஐஐடி மெட்ராஸ், ஐஐடிஎம் ஃபார் ஆலில் நம்ம நேஷனுக்கு என்ன செய்கிறோம் அப்படிங்கிறது தான் இந்த ஆண்டர்ப்ரனர்ஷிப் சம்மிட்டோட ஒரு நோக்கம். இதில் என்ன செய்ய, இதில் 4 இம்பார்ட்டண்ட் ஆக்டிவிட்டீஸ் பண்ணுறோம். ஒன்று வந்து ஒரு ஸ்டார்ட் அப் வராங்க, அவங்களுக்கு குயிக் ஆக்சஸ் டு ஃபண்ட், அதாவது ஏஞ்சல் இன்வெஸ்டர்ஸ் சொல்கிறோம். ஒரு ஸ்மால் ப்ரெசன்டேஷன் பண்ணிவிட்டு அவங்களுக்கு இமீடியட்டாக அவங்களுக்கு ஒரு என்கரேஜ்மெண்ட், ஒரு மோட்டிவேஷன், ஒரு ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் எடுக்கிறதுக்கு ஒரு ஃபைனான்ஷியல்
சப்போர்ட். இதுக்காக நாங்கள் வந்து பிச் ஃபெஸ்ட் அப்படின்னு ஒன்று நடத்துகிறோம். இந்த பிச் ஃபெஸ்ட்டில் குறிப்பாக இந்த வருஷம் பிச் ஃபெஸ்ட் எப்படி இருக்குன்னா, இந்த இன்வெஸ்டர்ஸ்லாம் உட்காந்துருப்பாங்க. இந்த ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனிஸ் ரெஜிஸ்டர் பண்ண இந்த ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனிஸ் அவங்க இன்னும் பெரிய ஸ்டார்ட் அப், அதாவது அவங்களுக்கு இன்னும் ரெவென்யூலாம் வர ஆரம்பிக்கலை. அவங்களுக்கு ஐடியா வந்து இருக்குது, ஒரு ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனி ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. அந்த நேசன் ஸ்டேஜில் அவங்க வந்து ஒரு 10 நிமிஷத்துலேருந்து 15 நிமிஷத்துக்குள்ளே ஒரு பிச் பண்ணுவாங்க. ஸோ இதுதான் என்னோடய ஐடியா, இதுதான் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு. இதில் அவங்களுக்கு அந்த இன்வெஸ்டார்ஸுக்கு அவங்கள பற்றி தெரிஞ்சு, அதில் இன்வெஸ்டார்ஸ் சில பேர் ஓகே நான் இதில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறேன், இவ்வளோ பணம் போடுறேன் அப்படின்னு சொல்லலாம். இது வந்து ஒரு பெரிய ஒரு எக்ஸசைஸு. இல்லை சக்ஸஸ் ஃபெயிலியருங்கிறது ஒரு பக்கம் இருந்தாலும், இது மாதிரியாக எப்படி ஒரு 15 மினிட்ஸில் ஒரு ஐடியாவை எப்படி கன்வே பண்ணி, எப்படி ஒரு ஸ்டார்ட் அப்போட ஒரு அஜெண்டா, அவங்களோட ஒரு ஆப்ஜெக்டிவை எப்படி எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணலாங்கிறதுக்கு ஒரு பெரிய ட்ரைனிங் இது. ஸோ இந்த பிச் ஃபெஸ்ட் இந்த வருஷம் நடக்கிறது. இந்த பிச் ஃபெஸ்ட்டில் கிட்டத்தட்ட 100க்கு மேலே ஸ்டார்ட் அப்ஸ் அவங்க இந்த ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்காங்க. இன்வெஸ்டார்ஸ் வந்து ஏஞ்சல் இன்வெஸ்டார்ஸ் 5 ஏஞ்சல் இன்வெஸ்டார்ஸ்ங்கிறத வராங்க. அவங்க வந்து இவங்களை இந்த 100 ஸ்டார்ட் அப்ஸை பார்த்து அதுலேருந்து சில பேருக்கு ஃபண்டு பண்ணுவாங்க. நிறைய பேருக்கு பண்ணணும் அப்படிங்கிறது எங்களோட ஆசை. அதுக்கு அடுத்தது வந்து இந்த ஒரு ப்ராடக்டை எப்படி விற்கிறது, ப்ராடக்டை எப்படி கன்சீவ் பண்ணுறது, அதுக்கு மார்க்கெட் இருக்கா இல்லையான்னு எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது, இட்ஸ் கால் டோட்டல் அட்ரஸபிள் மார்க்கெட். அதை எப்படி கொஞ்சம் அதை எப்படி மார்க்கெட் பண்ணுறது, இதுக்கெல்லாம் ஒரு ட்ரைனிங் மாதிரி நாங்கள் வந்து இந்த பிஸ் பஸார் அப்படின்னு ஒன்று இந்த பண்ணுறோம். இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் இட்ஸ் கைண்ட். இது மட்டும் யாரும் இது மாதிரி அட்டம் பண்ணதான் எங்களுக்கு தெரியல. இதில் என்னென்னா, அவங்க ப்ராடக்டை பற்றி யோசித்து அவங்க ப்ராடக்டை பண்ணி தே கேன் கம் இங்கே வந்து செட்டப் பண்ணலாம். அவங்களுக்கு ஸ்டால் கொடுக்குறவங்க இந்த ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் சம்மிட்டுக்கு வர அட்டெண்டீஸ் தான், வர ஃபுட்ஃபாலில் கேம்பஸில் அந்த வந்து விசிட் பண்ணுறவங்களுக்கு அவங்க சாமானை விற்கலாம். அந்த பொருள்களை அவங்க விற்கலாம். அதில் வர ரெவென்யூ அவங்க ஜென்ரேட் பண்ணிக்கலாம். இது மாதிரி எப்படி ஒரு நல்ல ஒரு ப்ராடக்டை எப்படி கன்சீவ் பண்ணுறது, அதை எப்படி அதை வந்து மார்க்கெட் பண்ணுறது, இதுக்காக ஒரு ட்ரைனிங் தான் இந்த பிஸ் பஸார். இதுக்கு அடுத்ததாக நாங்கள் எடுக்கிறது வந்து எலிவேட்டுங்கிறது இந்த ஸ்டார்ட் அப்ஸ்லாம் ஒரு நல்லா எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணிட்டாங்க. அவங்களுக்கு என்ன ப்ராடக்ட் எல்லாம் தெரியும். ஆனால் அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு, அதாவது ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேஜ், அதாவது ஏஞ்சலை தாண்டி அடுத்த ஸ்டேஜ் ஆஃப் ஃபண்டிங்க்கு போகிறதுக்கு அவங்களுக்கு ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் கொடுக்குறோம். அதான் இந்த எலிவேட் பிளாட்ஃபார்ம். இதில் 350க்கு மேலே ஸ்டார்ட் அப் இந்த வருஷம் இருக்க போகிறாங்க. அதில் 25க்கு மேலே விசிஸ், வெஞ்சர் கேபிட்டலிஸ்ட் அவங்க இருப்பாங்க. அவங்க இந்த எலிவேட் பிளாட்ஃபார்மில் அந்த ஸ்டார்ட் அப் வில் interact with this VCs and அதில் அவங்க வந்து அவங்கள விசிஸை இம்ப்ரெஸ் பண்ணி they can go and get the next stage funding. அதை தாண்டி இவங்களுக்கு இந்த ஸ்டார்ட் அப்ஸ் அவங்க க்ரோ ஆகிறதுக்கு, அதாவது அவங்க ஒரு அளவு வந்துட்டாங்க, ஒரு ப்ராடக்ட் வந்திருக்கு, கொஞ்சம் ஃபண்டிங்கும் கிடச்சிருக்கு, பட் அவங்க க்ரோ ஆகிறதுக்கு 2 மேஜர் இது பண்ணுறோம். ஒன்று வந்து பூட் கேம்ப் வந்து ஒரு 6 மாதம் இந்த பூட் கேம்ப் நடக்கும். அதில் கிட்டத்தட்ட 42 ஸ்டார்ட் அப்ஸ் இதில் வராங்க. 5 ட்ராக்கில் ஏஐ, டீப் டெக், எனர்ஜி அண்ட் சஸ்டைனபிலிட்டி, ஃபைனான்ஷியல் டெக்னாலஜிஸ், ஹெல்த் கேர், அதுக்கப்புறம் ஜென்ரல், இது மாதிரி 5 கேட்டகரிஸில் வராங்க. 42 ஸ்டார்ட் அப்ஸ் இங்கே வராங்க. அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, தே வில் ஹாவ் இன்ட்ராக்ஷன் வித் 50+ மென்டார்ஸ். இல்லை மென்டார்ஸில் இது மாதிரி அவங்க வேர்ல்டு வைட்லேருந்து வராங்க. வாத்வானி ஃபவுண்டேஷன் அது மாதிரி மென்டார்ஸ் வராங்க. அவங்களோட இவங்க வந்து இன்ட்ராக்ட் பண்ணி, இது மாதிரி எங்கள் ஸ்டார்ட் அப் இந்த ஸ்டேஜில் இருக்குது, இது எப்படி நாங்கள் ஆசிலரேட் பண்ணி அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு எடுத்துக்க போக முடியும். ஸோ இது பேசிக்கலி இந்த பூட் கேம்ப்ங்கிறது ஒரு ஆசிலரேட்டர் ப்ரோக்ராம். ஆல்ரெடி இருக்கிற ப்ராடக்டை எப்படி இன்னும் நரிஷ் பண்ணி அது ஒரு மார்க்கெட் வேல்யூ அதுக்கு ஆட் பண்ணி அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு எடுத்துக்கிட்டு போக முடியும் அப்படிங்கிறது இந்த பூட் கேம்ப். அதே மாதிரி ஒரு ஐ சம்மிட்டுன்னு ஒன்று பண்ணுறோம்.
இதில் நிறைய இன்குபேஷன் பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறோம். இதில் கிட்டத்தட்ட 380 ஸ்டார்ட் அப் இதில் ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்காங்க. அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இந்த அவங்க ஒரு இடத்துல இன்குபேட் ஆகிருப்பாங்க. இப்போ கோ இன்குபேஷன் பண்ணலாம். அதாவது ஒரு ஸ்டார்ட் அப் ஒரு இடத்துல இன்குபேட் ஆனாலும் இன்னொரு இடத்துல கோ இன்குபேட் பண்ணலாம். இப்போ இந்தியாவில் நிறைய சக்ஸஸ்ஃபுல் இன்குபேட்டர்ஸ் இருக்காங்க. அந்த இன்குபேட்டர்ஸ் இவங்களுக்கு பணமும் கொடுக்கலாம், அதே டைம் அவங்களுக்கு நிறையா மென்டார்ஷிப்பும் கொடுக்கலாம். அது மாதிரி டாப் இன்குபேட்டர்ஸை இப்போ இந்த சம்மிட்டில் நாங்கள் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ இந்த 380 ஸ்டார்ட் அப்பை அந்த இன்குபேட்டர்ஸோடு பேசி அவங்களோட கோ இன்குபேட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியும் கொடுக்குறோம். கிட்டத்தட்ட 400 இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் வராங்க. 5000 ஆண்டர்ப்ரனர்ஸ் இதில் வரப்போகிறாங்க. ஸ்டார்ட் அப் என்தூசியஸ்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வர எதிர்பார்க்குறோம். இவங்க எல்லாருக்கும் கிட்டத்தட்ட 400லேருந்து 500 ஸ்டார்ட் அப்ஸ். இந்த 5000 பேரில் ஒரு ஸ்டார்ட் அப்புக்கு ஆவரேஜாக 10 பேர் வச்சா கூட கிட்டத்தட்ட 500லேருந்து 700 ஸ்டார்ட் அப்ஸ் இருப்பாங்க. இந்த எல்லா ஸ்டார்ட் அப்ஸுக்கும் அவங்க ரொம்ப ஏர்லி ஸ்டேஜில் இருக்கிறவங்களுக்கு பிச் ஃபெஸ்ட்டு, அடுத்த ஸ்டேஜாக இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த எலிவேட், அதுக்கு அடுத்த ஸ்டேஜில் இருக்கிறவங்களுக்கு பூட் கேம்ப், சம்மிட், அப்புறம் இந்த பிஸ் பஸார், இதெல்லாமும் சேர்த்து இப்போ கொடுக்குறோம். இதில் ஒரு எக்ஸ்போ நடத்துகிறோம். அதில் கிட்டத்தட்ட 100 ஸ்டால்ஸ் போட போகிறோம். அந்த 100 ஸ்டால்ஸில் இந்த ஸ்டார்ட் அப்ஸ் அவங்களோட கம்ப்ளீட் ப்ராடக்ட்டு அவங்களோட இதை அவங்க டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்ணலாம். இது மாதிரியாக நம்ம நாட்டில் ஸ்டார்ட் அப் பண்ண வேண்டும் அப்படின்னு யாராவது நினச்சாங்கன்னா அவங்களுக்கு ஒரு கிளியர் பாத்து, டைரெக்ஷன், ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி, ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் எல்லாத்தையும் இந்த சம்மிட் மூலமாக நாங்கள் அளிக்கிறோம். இது அனைவருக்கும் ஐஐடிஎம் ஃபார் ஆல் அந்த பேனரில் இது நிச்சயமாக ஒரு எல்லாருக்கும் இது ரீச் ஆகி பல ஸ்டார்ட் அப்ஸ் இதில் பெனிஃபிட் ஆகணும். குறிப்பாக இந்த பல வருடங்களில் நம்ம எடுத்து பார்க்குறதே கிட்டத்தட்ட 1500 ஸ்டார்ட் அப் இது மட்டும் நம்ம இதில் பெனிஃபிட் ஆகியிருக்காங்க. மீனிங் அவங்க நம்ம இதில் வந்திருக்காங்க. கிட்டத்தட்ட 200க்கு மேலே இன்வெஸ்டார்ஸு, 25க்கு மேலே விசிஸ் இதுவரையில் இந்த ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் சம்மிட்டில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணியிருக்காங்க கடந்த 2-3 வருஷங்களில். ஸோ எல்லாருமே இதனால் ஒரு பெனிஃபிட் ஆகி நம்ம நாடு ஒரு நல்ல ப்ராடக்ட் நேஷன், ஒரு ஸ்டார்ட் அப் நேஷன் ஆகணும் அப்படிங்கிற ஒரு நல்ல எண்ணத்தோட இந்த பர்டிகுலர் சம்மிட்டை நாங்கள் நடத்துகிறோம். பிப்ரவரி 28லேருந்து மார்ச் 2ஆம் தேதி வரையில். இதையும் தாண்டி நாங்கள் இது ஒரு வருஷத்தில் இந்த 3 நாள் ஒண்டி நடத்துகிற ஃபங்க்ஷன் இல்லை. இது கிட்டத்தட்ட ஒரு ஹோல் இயர் இந்த ஆக்டிவிட்டி நடக்கிறது. இதில் நாங்கள் அதர் ஐஐடிஸையும் இப்போ நாங்கள் ஐஐடி என்ஐடிஸையும் இதில் சேர்த்துட்டுருக்கோம். இப்போ இந்த ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் டெவலப்மெண்ட் ட்ரைவ் அப்படின்னு ஆரம்பிச்சிருக்கோம். இந்த ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் சம்மிட்டுக்கு வரத்துக்கு முன்னாடி இந்த 1 இயர், இப்போ இந்த வருஷம், போன வருஷம் சம்மிட் முடிஞ்சதுலேருந்து இந்த வருஷம் சம்மிட் அனௌன்ஸ் பண்ணுற வரையில் இந்த ட்ரைவ் நடக்கும். இதில் என்னென்னா ஒரு இயர் லாங் மென்டார்ஷிப் ப்ரோக்ராம். அது ஒரு காலேஜஸ் கிட்டத்தட்ட நமக்கு 32 காலேஜஸ் இதில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறாங்க. அந்தந்த காலேஜஸில் எப்படி ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் பண்ணலாம், அவங்களுக்கு எப்படி மோட்டிவேட் பண்ணலாம், எப்படி பேட்டன்ட் பண்ணலாம், இது மாதிரியான ஒரு பல இது கைடன்ஸ் அந்த காலேஜில் படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கொடுக்குறோம். கிட்டத்தட்ட நமக்கு பார்ட்னராக இருக்கிறவங்க ஐஐடி ஜோத்பூர், ஐஐடி இந்தோர், ஐஐடி திருப்பதி, என்ஐடி ஆந்திரா, எஸ்ஆர்எம், பிஐடி வெள்ளூர், இந்த 6 இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸும் இதில் நம்மளோட சேர்ந்து இந்த ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் டெவலப்மெண்ட் ட்ரைவுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க. 32 காலேஜஸ் இது மட்டும் ஜாயின் பண்ணியிருக்காங்க. இன்னும் நிறையா காலேஜஸ் வர வருஷங்களில் ஜாயின் பண்ணுவாங்கன்னு எதிர்பார்க்குறோம். அதே மாதிரி இந்த ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் சொசைட்டின்னு ஒன்று ஆரம்பிச்சிருக்கோம். பெங்களூரும் கோயம்புத்தூர்லேயும் 2 சொசைட்டி ஆரம்பிச்சிருக்கோம். அந்த சொசைட்டியில் நம்ம ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் ஆக்டிவிட்டீஸ் ஆஃப் ஐஐடி மெட்ராஸை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுறதுக்கு அவுட்ரீச்சுக்கு இது பண்ணியிருக்கோம். அதே மாதிரி இந்த இன்டர்சிட்டி ஸ்டார்ட் அப் வாக்கில் பண்ணினோம். இப்போ இந்த வரும் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸில் பெங்களூர், ஹைதராபாத் அண்ட் சென்னையில் இந்த இன்டர்சிட்டி ஸ்டார்ட் அப் வாக் நடத்தினோம். இதில் Tier 2, Tier 3 காலேஜஸ்க்கும் ஸ்டார்ட் அப் என்விரான்மெண்ட்டுக்கும் உள்ள ஒரு பிரிட்ஜ் பண்ணுறதுக்காக இந்த கேப் இருக்குது.
Tier 2 Tier 3 காலேஜஸ் எப்படி நாங்கள் வந்து ஒரு நல்ல ஸ்டார்ட் அப் ஈகோ சிஸ்டம் கொண்டு வரலான்னு ஒரு கேப் அதை பிரிட்ஜ் பண்ணுறதுக்காக ஒரு அவேர்னஸ் கிரியேட் பண்ணுறதுக்காக இந்த ஸ்டார்ட் அப் வாக் நடத்தினோம். அதே மாதிரி கிட்டத்தட்ட பல காலேஜஸில் இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸை வச்சு கிட்டத்தட்ட ஒரு 80க்கு மேற்பட்ட அவுட்ரீச் எக்ஸிக்யூட்டிவ்ஸ், அவங்களாம் வேறு காலேஜஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸு அவங்க இருக்காங்க இப்போ இதில். ஸோ ஓவராலாக ஒரு பெரிய ஈகோ சிஸ்டம் ஒன்று க்ரியேட் பண்ண பார்க்குறோம் ஆண்டர்ப்ரினர்ஷிப் பல காலேஜஸில். அதனால வந்து போக போக இந்த சம்மிட் இப்போ ஒரு 3 நாள் நடத்துகிறோம். இன்னும் ஒரு 2-3 வருஷத்தில் இது ஒரு வார வீக் ஆகிடும். அந்த சம்மிட் வீக்குங்க, சம்மிட் டேஸ் வந்து சம்மிட் வீக் ஆகுங்கிறது எங்களோட எதிர்பார்ப்பு. பல நல்ல ஸ்டார்ட் அப்ஸ் இதில் வர ஆரம்பிச்சிருக்கு. கூடிய காலத்தில் இன்னும் பெரிய சக்ஸஸ்ஃபுல் ஸ்டோரிஸ் இதுலேருந்து வருங்கிறது எங்களோட நம்பிக்கை. நிறையா ஸ்டார்ட் அப்ஸ், நிறையா வெஞ்சர் கேபிட்டலிஸ்ட் இதில் ரொம்ப என்தூசியாஸ்டிக்காக வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறாங்க. ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கும் ரொம்ப என்தூசியாஸ்டிக்காக இருக்குது. அதனால் நிச்சயமாக இது ஒரு பெரிய சக்ஸஸ்ஃபுல் சம்மிட்டாக இருக்கும். குறிப்பாக இன்னும் ஒரு 25 வருஷத்தில் நம்ம இந்தியா ஒரு பெரிய ப்ராடக்ட் நேஷன், ஸ்டார்ட் அப் நேஷன் ஆகிற சமயத்தில் நிச்சயமாக இந்த சம்மிட் ஒரு நல்ல ஒரு கான்ட்ரிபியூஷன் பண்ணியிருக்குங்கிறது எங்களோட நம்பிக்கை. இதை அரேஞ்ச் பண்ண எல்லா டீம், ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாருமே நிறையா அவங்கவுங்க பரீட்சையெல்லாம் விட்டுட்டு, அசைன்மெண்ட்லாம் விட்டுட்டு நிறையா அதுக்காக வேலை செஞ்சுருக்காங்க. ரிச்சா அகர்வால் அவங்க வந்து இப்போ நிறையா எஃபர்ட் எடுத்திருக்காங்க. டீன் சத்யநாராயணா எல்லோரும் எஃபர்ட் எடுத்திருக்காங்க. இது எல்லோரும் நல்லா சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ஆகணும். இந்த மெசேஜஸை நீங்கள் குறிப்பாக Tier 2 Tier 3 இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸுக்கு போய் சேரணும், அங்கே இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு போய் சேரணும். இதுக்காக நீங்கள் தான் வந்து இந்த மீடியா எங்களுக்கு எப்போது போல் எங்களுக்கு இதை சப்போர்ட் செய்யணும். நீங்கள் அந்த டேஸில் இங்கே வந்து இதெல்லாம் என்ன குறிப்பாக யங் ஸ்டார்ட் அப்ஸை நீங்கள் கவர் பண்ணி அவங்கள ஃபீச்சர் பண்ணால் ஒரு வீடியோ வந்ததுனாலே அவங்களுக்கு ஒரு பெரிய மோட்டிவேஷனாக இருக்கும். ஸோ எல்லாருக்கும் வந்ததுக்கு நன்றி. மீதி கொஷின்ஸ் இருக்குது. ஏஞ்சல் இன்வெஸ்டர்ஸ் வந்து ஒரு குறிப்பாக இப்போ 5 ஏஞ்சல் இன்வெஸ்டர்ஸ் வராங்க. பிரதீக் அகர்வால், ஹிரண் ஷா, சந்திரசேகர் குப்பேரி, நாகராஜ் பிரகாஷம், ஆசிஷ் வெங்கா. இது எப்படி செலெக்ஷன் எப்படி நம்ம வந்து பேசிக்காக அனௌன்ஸ்மெண்ட் பண்ணுறோம், யார் வரலான்னு வரலாம். இன்வெஸ்ட் பண்ணுறது அன்னைக்கு எப்படி உனக்கு இது ராசி இருக்கோ அன்னைக்கு ராசி எப்படி இருக்கும், அவங்க எப்படி இன்ட்ரெஸ்ட் பண்ணது. they can invest up to 5 crores 10 crores மட்டும் இல்லாமல் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஒரு 15 நிமிஷம் டாக்கில் இம்ப்ரெஸ் ஆனால் இந்தா 10 crores வச்சுக்கலாம். அது இம்ப்ரெஸ் பண்ணுறத பொறுத்து இருக்கு. பட் இவங்களுக்குலாம் நிறையா பணம் இருக்குன்னு இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம். இல்லை, எல்லாருக்குமே ஒரு ஏஞ்சல் வரத்தே ஒரு இப்போ டிபெண்ட்ஸ் அப்பான். இப்போ ஒரு ஏஐ எம்எல் அது மாதிரி ஸ்டார்ட் அப்ஸ் இருக்கிறதே அவங்களுக்கு வந்து பேசிக்காக அவங்களுக்கு தேவை பெரிய கட்டமைப்பு தேவையில்லை. க்ளவுடில் வேலை செஞ்சுக்கலாம். ஒரு இது அவங்களுக்குலாம் இப்போ 1 or 2 crores கட்சாலே பெரிய ஒரு இனிஷியல் பூஸ்ட். பட் ஒரு மாதிரி அட்வான்ஸ் மேனுஃபேக்சரிங் அது மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு சில கட்டமைப்பு தேவை. அது மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு தே மே நீட் அ லிட்டில் மோர் மணி. அது சம்டைம் என்ன ஆகுதுன்னா இது மாதிரி இன்வெஸ்டர்ஸ் வரதே அவங்களுக்கு வந்து இன்குபேட்டர்ஸில் டைப் இருக்குது. அதுக்கு தான் அந்த இன்குபேட்டர் டைப்பும் வச்சுருக்கோம். அந்த இன்குபேட்டரில் அவங்களுக்கு வந்து சில ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்குது. இப்போ ஐஐடி மெட்ராஸில் வந்து இங்கே இன்குபேஷன் வந்தாங்கன்னா, இப்போ பிரவர்த்தக்கு வராங்கன்னா எங்களோட இன்குபேட்டருக்கு அவங்களுக்கு இப்போ விஎல்எஸ்ஐ செமிகண்டக்டர் டிசைன் பண்ணணும்னா அவங்களுக்கு எல்லா கட்டமைப்பும் அங்கே இருக்குது. ஆளும் இருக்காங்க அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்கு. ஸோ அது மாதிரியாக சில அது எல்லாமே பணமாக டிரான்ஸ்லேட் ஆகாது, சில இன்கைண்டாகவும் உங்களுக்கு டிரான்ஸ்லேட் ஆகும். அந்த இன்கைண்டாக வர்றது கிட்டத்தட்ட millions of dollars ஒர்த்தாகவும் இருக்கும். சரியா? அதே மாதிரி ஒரு செட்டப் இப்போ செமிகண்டக்டர் செட்டப் பிரபத்தக்கில் பண்ண மாதிரி பண்ணணும்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு $3 to 3.5 million பண்ணணும். அது அவங்களுக்கு தேவையில்லை. வந்த அன்றைக்கே ஜாலியாக அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணி கொடுத்துரும், கைடு பண்ணுறதுக்கு இருக்காங்க. ஸோ இது மாதிரி நிறையா பெனிஃபிட்ஸ் அவங்களுக்கு வரும். அதனால தான் இந்த சம்மிட்டுங்கிறது ரொம்ப முக்கியம், இந்த இன்குபேட்டர் சம்மிட். ஏன்னா அவங்க வந்து நிறைய இந்தியாவில் இருக்கிற 20-25 இன்குபேட்டர்ஸோட அவங்களுக்கு டைப் பண்ணி விட்ரும். எல்லாமே யூத்து தான் வரவங்க. யாரும் இப்போ எனக்கு தெரிஞ்ச எல்லாமே 25க்குள்ளே ரைட் ரெஜிஸ்டர் பண்ணதில்லை.
ரொம்ப ரேராக 25க்கு மேலே இருக்கும். அதனால் எல்லாருமே யூத்து தான் அதில். கிட்டத்தட்ட இப்போ வந்து 400 ஒரு இதுக்கும் டிஃப்ரெண்ட். அதாவது இப்போ எலிவேட்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா 350 ஸ்டார்ட் அப் வந்திருக்காங்க. எக்ஸ்போ இந்த ஸ்டால் போடுறதுக்கு அவங்க 100 ஸ்டார்ட் அப்பு. அது மாதிரி பிச் ஃபெஸ்ட்டுக்கு கிட்டத்தட்ட 400 பிச் ஃபெஸ்ட் how many startups 100+. பிச் ஃபெஸ்ட்டுக்கு 100 வந்திருக்காங்க. இது மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஓவராலாக இதில் சில பேர் காமனாகவும் இருக்கலாம். 400 ஸ்டார்ட் அப் கிட்டத்தட்ட 400லேருந்து 500 ஸ்டார்ட் அப் இதுக்கு வருது நிச்சயம். அதில் கிட்டத்தட்ட ஒரு 5000 பேர் இன்வால்வ் ஆகிருக்காங்க. ஸ்டார்ட் அப் எல்லாமே யூத். எஜுகேஷன் இன்ஸ்டிடியூட் முடிச்ச பிறகு டிகிரி முடிச்ச பிறகு நிறைய பேர் ஸ்டார்ட் அப் ஆரம்பிக்கிறாங்க. ஆனா நம்ம இப்போ காலேஜ்ல இருந்து நிறைய ஸ்டார்ட் அப் கூப்பிடுறோம். இன்ஸ்டிடியூஷனை விட்டு வெளியே வந்து இருக்கக்கூடியவங்களுக்கு அவங்களுக்கு எப்படி ஒரு வாய்ப்பு? இதில் வந்து இன்ஸ்டிடியூஷனோட தான் இருக்கணுங்கிற இது கிடையாது. நீ ஒரு ஸ்டார்ட் அப்பாக ரெஜிஸ்டர் பண்ணிட்டாலும் வரலாம். சரியா? இன்ஸ்டிடியூஷன் வழியாக வருது. இன்ஸ்டிடியூஷன் வழியாக வந்தாங்கன்னா அங்கே ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கும். இன்ஸ்டிடியூஷனோட ஒரு சப்போர்ட் இருக்கும். இன்ஸ்டிடியூஷன்லேருந்து வெளில போய் அவங்க ஸ்டார்ட் அப் பண்ணாங்க. இல்லை அப்படி இல்லை. ஆக்சுவலாக இப்போ நீங்கள் இந்த ஸ்டார்ட் அப் சமிட்டில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நிறையா பேர் இன்ஸ்டிடியூஷனில் இருக்கிறதே, அதாவது ஃபஸ்ட்டு செகண்ட் தேர்ட் இயரில் இருக்கிறதேவே ஒரு ஸ்டார்ட் அப் ஆரம்பித்து வரவங்க நிறையா பேர் ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. அவங்களுக்குலாம் நிறையா அவங்களுக்கு அந்த இன்ஸ்டிடியூஷன் சப்போர்ட்டும் அவங்களுக்கு கிடைக்கும். எந்த இன்ஸ்டிடியூஷனில் இருக்காங்களோ அந்த இன்ஸ்டிடியூஷன் அவங்க ஸ்டார்ட் அப் இருந்துன்னா அவங்களும் அதை சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க. ப்ளஸ் இது பட் ஆனால் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் இஸ் நாட் ஃபார் இன்ஸ்டிடியூஷன் பேஸ்ட் ஸ்டார்ட் அப். யார் வேணால் இங்கே வரலாம். ரெஜிஸ்டர்ட் ஸ்டார்ட் அப் தமிழ்நாடு அந்த மிஷனோட அந்த டேட்டா என்ன சொல்லுது அப்படின்னா, இன்ஸ்டிடியூஷன்ல இருந்து வெளியே வந்து பையன் ஏதோ ஒரு இடத்துல வேலை பார்த்துட்டு சரி வேலை பார்க்க வேண்டாம் நம்ம ஸ்டார்ட் அப் ஆரம்பிப்போம் அப்படின்னு சொல்லி ஃப்ரெண்ட்ஸோட கொலாபரேட் பண்ணி ஆரம்பிக்கிறவங்க தான் அதிகமாக இருக்காங்க. ஸோ அவங்களுக்கு என்ன மாதிரி ஆப்பர்ச்சுனிட்டி? இது அவங்க இதுலேயும் வரலாம். அவங்கள நாங்கள் ஸ்டாப் பண்ணல. எந்த ஸ்டார்ட் அப் ரெஜிஸ்டர்ட் இன் இந்தியா வரலாம். அதனால் யாரையும் இங்கே நான் ஸ்டாப் பண்ணல. நம்பர் 1. அந்த ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் இப்போ ஸ்லோவாக மாறின்னு இருக்கு ஓவர் லாஸ்ட் 2-3 இயர்ஸ். அதுதான் எங்களோட கருத்து கணிப்பு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நிறைய இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் இப்போ தமிழ்நாட்டில் எடுத்தீங்கன்னா நிறைய ஆல்மோஸ்ட் எவ்ரி இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் அவங்களுக்கு வந்து ஒரு இன்குபேட்டர் வச்சுருக்காங்க. இப்போ நிறையா பேர் நாங்களே காலேஜஸ்க்கு போகிறோம். நிறையா பேர் இப்போ கான்வெகேஷனுக்கு போகிறோம், இதுக்கு போகிறோம். எல்லா இடத்துலையுமே ஒரு இன்குபேட்டர் நிச்சயமாக இருக்குது. டிபிஐ இல்லாத, அதாவது பருப்பு இல்லாத கல்யாணம் இல்லாத மாதிரி டிபிஐ இல்லாத காலேஜ் இல்லை, அந்த அளவு வந்திருக்கு இப்போ. அதனால் தட் இஸ் கம்மிங் அவுட் வெரி நைஸ்லி. அதனால் நிச்சயமாக ஒரு பீரியட் ஆஃப் டைம் இந்த கேட்சிங், அதாவது அந்த அவங்களோட கேரியரை டிசைட் பண்ணுற டைம்லேயே என்னோட அபிப்பிராயத்தில் செகண்ட் இயர்லேயே அவங்களுக்கு வந்து ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் போகணுன்னா அந்த செகண்ட் இயர்லேயே அவங்க அதை கன்சாலிடேட் பண்ணணும். இதெல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் இயர்லேயே வராது வந்திருக்கான் ஒரு பையனே வந்திருக்கான். பட் செகண்ட் இயர்லேயே அவங்க வந்து அதை இது பண்ணணும். இப்போ அதனால் இப்போ கூட யாரோ ஜார்க்கண்ட்லேருந்து ஒரு டீம் வந்தாங்க. பல டீம்ஸில் நம்ம பேசுகிறதே அவங்க எப்படி இந்த செகண்ட் தேர்ட் ஃபோர்த் ஃபிஃப்த் செமஸ்டருக்குள்ளே அவங்களுக்கு இந்த ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் அண்ட் இன்னோவேஷனை பற்றி சில கோர்சஸ் கொடுத்துட்றாங்க. இப்போ சிஸ்டம் திங்கிங், எப்படி ஒரு மார்க்கெட்டை பற்றி திங்க் பண்ணுறது, எப்படி ஒரு ஃபைனான்ஸ் பற்றி திங்க் பண்ணுறது, இதெல்லாம் அந்த தேர்ட் ஃபோர்த் அண்ட் ஃபிஃப்த் செமஸ்டருக்குள்ளே அவங்களுக்கு ஒரு செட்டப் வந்ததுன்னா நிச்சயமாக அவங்களுக்கு ஒரு பூஸ்ட் இருக்கும். அவங்க படிக்கிற படிப்பையும் அது மாதிரி ஓரியன்ட் பண்ணிக்கலாம். சரியா? இப்போ வந்து எலக்டிவ்ஸ் எடுக்கிறதோ அந்த ஏரியாவில் எடுக்கலாம். அது மாதிரியா நிறையா அட்வான்டேஜஸ் அவங்களுக்கு இருக்குது. அது இப்போ குழந்தைகளுக்கு நிறையா புரியுது. குறிப்பாக இப்போ என்ன சொல்ல வரோன்னா, ஒரு பயோடேட்டாவில் நான் வந்து ஒரு ஃபெயில்டு ஆண்டர்பிரனர் அப்படின்னு போட்டேன்னா அது பெரிய ப்ளஸ் மார்க். ஏன்னா அந்த ஃபெயிலியர் வில் டீச் மெனி லெசன்ஸ் விச் நோ சக்ஸஸ் கேன் டீச் யூ. அதுவும் அந்த சின்ன வயசில். சரி, அந்த வயசில் 1 இயர் அட்டெம்ப்ட் பண்ணுறதுல ஒன்றும் தப்பு இல்லை. சக்ஸஸ் ஆச்சுன்னா பெருசு. சக்ஸஸ் ஆகலைன்னாலும் அந்த ஃபெயிலியர் இட்ஸ் நாட் எ ஃபெயிலியர், இட்ஸ் எ ஃபர்ஸ்ட் அட்டெம்ப்ட் இன் லேர்னிங். அப்துல் கலாம் ஐயா சொன்ன மாதிரி. ஸோ அது வந்து தட் வில் ரியலி பிரிங் தம் லாட் ஆஃப் இட். அதுதான் இப்போ கொஞ்சம் எல்லாருக்கும் அந்த ஒரு புரிதல் வர ஆரம்பிச்சிருக்கு. 100 startup stalls அது எப்படி செலக்ட் பண்ணுவீங்க? 100 startup stalls. Yeah. So basically, there's 100 startups who will be exhibited in the Startup Expo. We cater to pan-India startups. We have a registration channel. After that registration, we have a check on the valid check on the background of the startup, and based on that, we filter out the top 100 and then we exhibit. We try to have those 100 spread across various industries. We covering various aspects of the technologies, be it deep tech, space tech, so that we can give the audience who is visiting the e-summit a complete exposure of how the ecosystem looks like. So that's how we try to make the top 100. So we have 200 when we select the top 100.
டாப் what is top ஸோ டாப் வந்து அதாவது முதல்ல ஒரு ஏரியா ஸ்ப்ரெட்டு கொடுத்துருக்காங்க. எல்லாருமே ஒரே ஏஎம்எல் இல்லை, ஏஎம்எல் அடிக்டிவ் மேனுஃபேக்சரிங் இது மாதிரி மேனுஃபேக்சரிங் அது ஒரு ஸ்ப்ரெட்டு கொடுத்துருக்காங்க. ரெண்டாவது லெஜிட்டிமசி, நிஜமாகவே இவங்க ஸ்டார்ட் அப்பாக ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்காங்களா, எந்த ஸ்டேட்டில் இருக்காங்க அதையும் பார்த்துருக்காங்க. அப்படி அதில் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் அதில் டாப் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ரெவென்யூ ஜென்ரேஷன், எத்தனை ரெவென்யூ அவங்க ஜென்ரேட் பண்ணியிருக்காங்க, எவ்வளோ மார்க்கெட் வந்திருக்கு, எத்தனை பேர் இன்வெஸ்டார் கொடுத்துருக்காங்க, சக்ஸஸ் ரேட். ஸோ ஏன்னா இப்போ வந்து இதில் டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்ணுறதே இதில் வந்து அட்டன் பண்ணுற அடுத்த இப்போ யங் ஆண்டர்பிரினர்ஸ் வராங்களே, பிச் ஃபெஸ்டிவலாக வராங்களே, இந்த ஸ்டார்ட் அப்ஸ் வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் அவங்களுக்கு இருக்கணும். உதாரணம் அதான் மேஜர் கிரைட்டீரியா. கடந்த 10 ஆண்டுகளில் மிகப்பெரிய சாதனை இதில் 10 ஆண்டுகளாக பண்ணிட்டு ஆமாம். என்ன மாதிரியான சாதனைகள்? இப்போ 5000 பேர் 400 ஸ்டார்ட் அப் ஒரு இடத்துக்கு வரதேங்கிறது ஒரு பெரிய விஷயமா இருக்கு. அதையும் தாண்டி இப்போ ஒரு 25 வெஞ்சர் கேபிட்டலிஸ்ட் வராங்க, 5 டாப், இன்னைக்கு இவங்க எல்லாருமே 5 ஏஞ்சல் இன்வெஸ்டரில் நம்ம டாப்பு. இவங்க வந்து அந்த 1 டே கிட்டத்தட்ட 2 நாள் இங்கே ஸ்பெண்ட் பண்ண போகிறாங்க. அதுவும் ஒரு பெரிய ஒரு எஃபெக்ட் தான். ஏன்னா அது மாதிரி இந்த மாதிரியான பிளாட்ஃபார்ம் அவங்களுக்கு பிச் பண்ணுறதுக்கு கிடைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். ஏன்னா அது அதையும் தாண்டி எங்களுக்கு ரொம்ப ஹார்ட்டனிங்காக இருக்கிறது வந்து இந்த டோட்டலாக இன்வால்மெண்ட் ஆஃப் திஸ் 20 இன்குபேட்டர்ஸ் நம்ம சொன்ன உடனே வந்திருக்காங்க. 20 இன்குபேட்டர்ஸில் நீங்கள் லிஸ்ட்டை பார்த்தீங்கன்னா, லிஸ்ட் ஆஃப் ஆல் த 20 பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ப்ரெட் அக்ராஸ் இது. ஐஎம் கல்கட்டா வந்திருக்காங்க, எஃப்ஐஐடி, ஐஐடி டெல்லி, IIITD இன்னோவேஷன் அண்ட் இன்குபேஷன் சென்டர், IIIT டெல்லி, ஐஐடி புவனேஸ்வர், ஏஐசி நலந்தா, ஏஐசி டி ஹப் ஹைதராபாத், ஹை ஹப் அனுபூதி, அமிர்தாவோட இது வேல்டெக், இது மாதிரி ஜிட்டோ ஜிஃப், இது மாதிரி பல இன்குபேட்டர்ஸ், ஐஎம் பெங்களூரோட இன்குபேட்டர், அது மாதிரி பல இன்குபேட்டர்ஸ். இந்த 20 பேர் திரண்டு வந்து நாங்கள் எல்லாருமே சேர்ந்து செய்கிறோம் அப்படின்னு சொல்கிறது வந்து ஒரு பெரிய அந்த யூனிஃபிகேஷன், அதுவும் ஒரு பெரிய எஃபர்ட். அப்புறம் இது என்ன பண்ணணும்பா, அந்த காலத்தில் எதை பண்ணால் அந்த ஸ்டார்ட் அப்ஸ்லாம் சக்ஸஸ் ஆகும் அப்படிங்கிற ஒரு ஐடியா வந்து எவால்வ் ஆச்சு. இப்போ இன்றைக்கி வந்து அந்த ஐடியா வந்து அப்போ அவ்வளோ கிளியர் ஐடியா இல்லை, சரி பண்ண ஆரம்பித்தோம். ஒரு வருஷமும் பெரிய லேர்னிங்ஸ் நமக்கு வந்தது. இப்போ ஒரு மாதிரி கிளியர் கட் லேர்னிங் வந்திருக்கு. இப்போ பாருங்கள், இப்போ பஸார் அப்படின்னு ஒன்று போடலாம், அதில் நல்ல பசங்க வராங்கன்னா சரி, they are in a good way, அவங்களுக்கு ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் வரும். இது மாதிரி ஹவு டு ஆர்கனைஸ் திஸ் சம்மிட் அப்படிங்கிறதே ஒரு பெரிய ரெவல்யூஷன். ஸோ இதெல்லாம் தான் இப்போ நீங்கள் 10 வருஷத்தில் என்ன ஆச்சுன்னு பார்த்தா இதெல்லாம். ப்ளஸ் இப்போ நிறையா ஸ்டார்ட் அப்ஸ், 1500+ ஸ்டார்ட் அப்ஸ் டெய்சல்லேருந்து கிளம்பியிருக்காங்க. நிச்சயமாக இன்னொரு 4-5 வருஷத்தில் நல்ல ஒரு பெரிய யூனிகார்ன்ஸ் இதுலேருந்து வருவாங்க அப்படிங்கிறது. ஸோ இதான் சொன்னீங்கன்னா ஓவரால் எது டிஹெச்க்கு நாங்கள் அப்ளையே பண்ணலையே, பண்ணலை இல்லையே. டைம்ஸுக்கு எங்களுக்கு சம்மந்தம் இல்லை. டைம்ஸில் நாங்கள் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணது 4-5 வருஷமாக நாங்கள் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணது தெரியல. நாங்கள் டேட்டா கொடுக்கலப்பா. நாங்கள் பேசுறது NIRF QS, அது ரெண்டும் நாங்கள் டேட்டா கொடுக்குறோம். டேட்டா கொடுக்காம யாராவது எங்களுக்கு மார்க் போட்டால் தெரியல எப்படி போட்டேன், அவங்க தான் கேட்க. ஐஐடி நாங்கள் அப்ளை பண்ணலப்பா. நாங்கள் 2க்கு தான் பண்ணுறோம்ப்பா. ஒரு இன்டர்நேஷ்னல், ஒரு நேஷ்னல். அதுக்கு தான் டைம் இருக்குது. மிச்சப்படி இதெல்லாம் பண்ண வேண்டியிருக்கு. இல்லை, எனக்கு இப்போ அதை பற்றி நான் இன்னும் யோசிக்கலை. அதனால்
இப்போ இந்த ப்ரெஸ் மீட்டை நம்ம இந்த இ-சப்மிட்டுக்கு வச்சுப்போம் என்ன சரியா. அது ஆனால் ஒன்று லார்ஜ் ஸ்கேல் டேட்டா இப்போ அங்கே ஜெனரேட் ஆகிருக்கு அப்படிங்கிறது எங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு. ஸோ அந்த டேட்டாவை வச்சு நாங்கள் கொஞ்சம் சில அனாலிசிஸ் பண்ணலாம். நாங்கள் வி வில் attempt to see அந்த டேட்டாவை வந்து பண்ணி வேறு ஏதாவது ஹவு அதை அந்த க்ரௌட் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கும் சரி இது மாதிரியான ஒரு பெரிய ஃபங்க்ஷன்ஸ் வரதை எப்படி பண்ணலான்னு இருக்கு. ஏன்னா ஒரு 2 கண்ட்ரியோட பாப்புலேஷனே மொத்தமாக போட்டேன்னா அந்த பாப்புலேஷனே இந்த ஒரு 15 நாளில் அந்த இடத்துக்கு வந்துட்டு போயிருக்காங்க. ஓகே, அதுதான் வந்தது. க்ரௌண்ட் வந்து 60 கோடியோ வேணுமா, 2 கண்ட்ரியோட பாப்புலேஷன் சேர்த்துக்கலாம். இல்லை யூஎஸ் ப்ளஸ் ஜெர்மனி அதோட 2 கண்ட்ரிக்கு சேர்த்தெல்லாம் மொத்தம் 60 கோடி இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். அவங்க அந்த 15 நாளில் வந்துட்டு போயிருக்காங்க அந்த இடத்துக்கு சரியா. ஸோ அது மாதிரியான ஒரு இதில் ஒரு க்ரௌடு வரப்போது எப்படி மேனேஜ் பண்ணலாங்கிறதுக்கு எப்படி டெக்னாலஜி எய்ட் பண்ணலாம் இது ஒரு பெரிய லெசனாக தான் இருக்கும். ஏன்னா உங்களுக்கு அவைலபிள் ஏரியா, அமௌண்ட் ஆஃப் க்ரௌட் இதெல்லாம் வச்சு எப்படி மாடல் பண்ணுறதுங்கிறது நிச்சயமாக இந்த அங்கே நிறையா டேட்டா இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். இந்த தடவை நிச்சயமாக அதெல்லாம் நாங்கள் ஒர்க் பண்ணி பார்ப்போம். இல்லை இப்போ மகாகும்பு அதாவது மகாகும்பு 144 வருஷத்தில் ஒரு தடவை வருது. இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம். 144 வருஷம் முன்னாடி இருக்கிற டேட்டா நம்மள்கிட்ட இல்லை லாஜா. இப்போ வந்து இப்போ தான் ஒவ்வொரு டைமும் நமக்கு வரத்தே லார்ஜ் டேட்டா வர ஆரம்பிச்சிருக்கு. டேட்டா வர நிச்சயமாக அதை அனலைஸ் பண்ணலாம். அனலைஸ் பண்ணி நிச்சயமாக அடுத்த மாதிரி இது மாதிரியான ஒரு ஃபங்க்ஷன்ஸ் வரத்தே எப்படி க்ரௌட் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு ஏதாவது இன்னும் டெக்னாலஜி இன்டர்வென்ஷன்ஸ் கொடுக்கறது பார்க்கலாம். Government institutions, any list of institutions. ஐஎம்லாம் வந்திருக்கு சார். ஐஎம்லாம் வந்திருக்காங்க. ஐஎம் இருக்கு. நம்ம தமிழ்நாடு லிஸ்ட் இருக்கா? லிஸ்ட் ஆஃப் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் அதெல்லாம் இருக்கு. பட் யூ ஹேவ் த லிஸ்ட் ஆஃப் ரெஜிஸ்ட்ரன்ஸ் வித் த காலேஜஸ் அண்ணா யூனிவர்சிட்டி ஃபார் கவர்மெண்ட் நான் சொல்கிறேன், ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் சொல்கிறேன். பட் இமீடியட்டாக டேட்டா இல்லை. ஓகே, மீனிங் இமீடியட்டாக அந்த இது இல்லை. யாரெல்லாம் ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்காங்கன்னு தேர் ஆர் பீப்புள் அக்ராஸ் எல்லாருக்கும் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கோம். அதை we haven't segregated. I'll put. Okay, thank you.